ассалому алайкум бинандагони азизи телевизиони Бористон. манзури шумост нашри навбатии барномаи телевизионии масири тарбия ва бояд бигӯем ки мавзӯе ки имрӯз дар барнома пайгирӣ мекунем ин монеъ шудан ба таҳсил ва омилҳои он аз нигоҳи илми равоншиносӣ мебошад ва ҳамсӯҳбати мо ҳастанд дар барнома омӯзгори факултети психологияи донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи устод Садриддин Айнӣ, равоншинос Зарина Рустамова. ба барномаи мо хуш омадед. Хуш бошед. фикр мекунам ки бинандагони азизи мо аз ҳар як маслиҳатҳои равоние ки шумо ва дигар мутахассисон пайваста тариқи шабакаи Бористон пешниҳод мекунанд, чизе барои худ бардошт мекунанд, чун муроҷиати ҳамарӯзаи онҳо инро собит мекунад. ва ба сари мавзӯи имрӯза баргардем ки аз нигоҳи илми равоншиносӣ монеъшавии волидон ба таҳсил чиро дар бар мегирад ва он чӣ гуна зоҳир мешавад? монеъшавӣ ба таҳсил аз тарафи волидон аз ҷанбаи равоншиносӣ якчанд масоилро дар бар мегирад. Якумш яъне ки маҷбуран кӯдаконро аз таҳсил дур кардан. дар ин ҷо чиро бисёртар ба вуҷуд мебиёрад? Дар кӯдакон стресс, изтиробро зиёдтар ба вуҷуд мебиёрад. масалан онҳоро аз мактаб дур карда ба корҳои дигар машғул карда ё ки дигар монеъҳо он мешавад ки шавқу завқи кӯдаконро пас мегардонад танҳо дар бораи баҳо фикр кардани волидон. камтар агар баҳои пас гирифтан кӯдакон онҳоро дашном додан ё ки дигар шакли ҷазоро истифода бурдан низ яъне ки аз таҳсил кӯдаконро дилбонда мекунад, шавқи завқи онҳоро пас мегардонад. волидон дар баъзе маврид он рафторҳое ки худашон иҷро мекунанд натиҷаи онро бисёр вақт намеандешанд ки ба чӣ натиҷа оварда мерасонад. чунки ман имрӯз ба хондани фарзанди худам монеъ шудам, ояндаи ӯ чӣ мешавад? ҳаминро пеш аз оне ки монеъ эҷод кардан бояд волидон фикр кунанд. чунки ҳамеша пешвои муаззами миллат дар баромадҳои худ таъкид мекунанд ки ҷавонон ояндаи миллатанд. агар ки ҳамин гуна бошад, ояндаи миллати мо бояд маърифатнок бошад, босавод бошад, соҳиби дониш, маҳорату малака бошад ки дар арсаи ҷаҳонӣ Тоҷикистонро муаррифӣ карда тавонад. вақте ки волидон монеъҳои гуногунро эҷод мекунанд дар синни хурдсолӣ ки онҳо ба таҳсил фаро гирифта нашавад, ҳар як ин монеъҳо дар оянда, дар иҷтимоишавии кӯдакон, дар ташаккули шахсияти онҳо, дар ташаккули хислатҳое ки дар фарзандони онҳо ба вуҷуд меояд ва ин таъсири худро мерасонад. масалан боз яке аз монеъ шудани таҳсили мо дар он дида метавонем ки имрӯз зиёд шудани рафторҳои ҷиноӣ аз тарафи наврасон. аз чӣ сабаб? чунки якумш назорати волидон кам аст. бисёри онҳо ҳатто ба мактаб намераванд. волидон аз ин чиз хабар надоранд ё ки бепарвоӣ нисбати ин зоҳир мекунанд. вақте ки ин наврасон бекор мондан ба чӣ машғул мешаванд? ба бозӣ кардани бозиҳои компютерӣ, ба кашидани сигор ё ки дигар машруботҳои спиртӣ, яъне ки вақти холигии худро онҳо бо иҷрои рафторҳои манфию ғайриахлоқӣ сарф мекунанд. аз ҳама ва яке натиҷаи зиёде ки дар натиҷаи вай шудани монеъ шудани волидон ба таҳсили фарзандон ҳамин шуда метавонад. яъне яке аз сабабҳои асосии дур шудан аз таҳсил ин ба ҳисоб меравад ва дуршавӣ аз таҳсил метавонад ки ҳатто ба ҷиноят барад навраси моро. бале, бубинед мо вақте ки наврасон вақте ки ҷиноятро иҷро мекунанд, яъне ки онҳо натиҷаашро фикр намекунанд. натиҷаи ҳар як рафторро фикр кардан ба мо чӣ лозим аст? ақл лозим аст, донишу маҳорат лозим аст ки ман ҳамин корро кардам, ман як шахсро ман ашё ё ки маблағашро дуздидам. натиҷаи он чӣ мешавад? ман инро фикр карданам дар кор. барои ин фикр кардан ба ман қобилияти ақли зеҳнӣ лозим аст. вақте ки ман ба мактаб нарафтам, аз таҳсил дур мондам, ман чӣ гуна натиҷаи рафтори худро фикр карда метавонам? боз аз таҳсил дур мондани кӯдакон ба он оварда мерасонад ки дар оянда онҳо чӣ мешаванд? муҳоҷир мешаванд.
یا که زیاد شدن بیکاری، یعنی که آدمانی که بیکار هستن یا که زیاد شدن کم بزاعتی. امروز حکومت جمهوری تاجیکستان کوشش کرده استادن که کم بزاعتی را پس کنند. گوناگون استراتژی برنامه ها قبول شدن که آنها را عملی گردانده استادن، لیکن از حساب که معرفت ناکی اگر پس شدن گیرد ما این استراتژی برنامه های خود را عملی گردانده نمیتوانیم و آن هدف های استراتژی که حکومت ما در پیش خود گذاشته است ما آن را صاحب شده نمیتوانیم. برای همین هم از والدان روانشناسان با آنها نصیحت می‌کنند که نه مانع شوند، برعکس هوسمند کنند که در آینده که وقتی که فرزندان اینها اگر معرفتناک شدن به چه درجه آورده میرسند، چی را صاحب بوده میتوانند. برعکس این رفتار را کردنشان لازم والدان. تشکر زیاد. تا کدام اندازه محیط عائله، مناسبت پدر و مادر، جنجال ها، فشار یا بی‌اعتنایی میتواند که به روند تحصیل مانع ایجاد کند؟ خیلی که به ما معلوم است عائله اولین محیط اجتماعی کودک است که در آنجا او به دنیا می آید، به وایه می رسد، به انکشاف پسیخولوژی اجتماعی شوی اموشنالی کودکان محیط مساعد است. لیکن آن همون محیط مساعد فونکسیون خود را اجرا نکند و تکیهگاه نشود به کودک. در این گونه می‌بینیم که علاقه در اینجا این به کودک تاثیر خود را می‌رساند. یعنی که کودک از مکتب آمد در عائله محیط ناسالم، جنجال والدان، نزاع‌های بین آنها، ناسازش بین آنها. در اینجا کودک همیشه در خانه در حالت استرس است، در حالت اضطرابناکی است، حالت اموشنالی نااستوار دارد. بعد وقتی که بین والدان مناقشه شد، هر یک والدان قهر و غضب خود را به طرف فرزند روانه میکنه. این حالت نیز به تحصیل فراگیری کودکان، شوق ذوق آنها نسبت تحصیل نیز چیکار میکند؟ پس گردانده میتواند. چرا؟ چون که وقتی که اگر کودک در جریان درس آماده کردن به او کمک لازم شد یا به مادر یا که به پدرش مراجعت میکنند. وقتی که محیط ناسالم است کودک به کی مراجعت میکنند؟ به کی تکیه کند؟ یعنی که یگان نفری نیست که کودک از آنها کمک بپرسد. این حالت نیز محیط ناسالم عائله نیز به تحصیل فراگیری کودکان تاثیر خود را میرساند. تا کدام اندازه محروم کردن کودک یا نورز از مکتب و یا از تحصیل برای آینده او خطرناکتر است؟ یک سخن خیلی منفی است، والدان بسیار استفاده میبرند، میگن که میخوانی عالم میشوی. اما کودک عالم نشود هم قابلیت عقل ذهنی که با او موافقت همون رو پیدا میکند. در بسیار مورد در ما اندیشه است که مکتب فقط تعلیم میدهند، مکتب فقط دو را به دو خوش کردن را یاد نمیدهند. مکتب جایی است که اجتماعی شوی کودکان به کمک میکنند، با همسالان با دیگر اعضایان جامعه مناسبت برقرار کردن را یاد میدهند، از وضعیت‌های گوناگون چگونه برآمدن لازم آن را یاد میدهند، دستور رفاقتی چیز آن را یاد میدهند، وفادار بودن به کس چیز آن را یاد میدهند. یعنی که مکتب جایی نیست که فقط او تعلیم باشد. اینجا دیگر جنبه‌های شخصیت کودک نیز در مکتب تشکل داده میشد. انا اکنون ببینید اگر ما آنها از مکتب دور موندن در اینجا چی میشه؟ یعنی که اون چیزهایی که ما در بالا نامبر کردیم از همه اون کودک محروم میشه. کودک با اطرافی مناسبت برقرار کرده نمیتواند. چرا؟ چون که در یک صنف نشسته با همسالان مناسبت برقرار کردگی نبود، با شخص آموزگاران مناسبت برقرار کردگی نبود. حتی همون دانش‌هایی که در مکتب میگیرد در حیات هر روزه او لازم میآید. مثلا در فن فیزیکا یاد میدهند که چگونه ایون ها را به همدیگر پیوست کردن در کار وابسته به منفی و مثبت. آن را نیز فقط آن را در فیزیکا نه در حیات هر روزه آنها نیز استفاده میبرند. یعنی که دانش هایی که در مکتب ما میگیریم یعنی که ما را به حیات آینده من تیار میکند، نه اینکه ما را به دانشگاه یا که به کسب انتخاب کنی، بلکه همچون شخص در جامعه خود را معین کردن به موقع خود را یافتن به دانش‌های مکتبی. اگر که ما از این دانش‌ها دور ماندیم یعنی که ما در حیات به حیات جامعه در آینده گویا که ما آماده نشده.
آیا مجبور کردن کودک به کار به جای تحصیل میتواند که به حالت روانی او تاثیر رساند؟ البته مثلا ببینید نو بس از اینه که وقتی که ما همسالان خود را میبینیم در آنها چیزی که در آنها است در ما نیست. گرچنده که ما از کلان سال هستیم رو 70 میشیم کمی باشد هم میگیم که او همین چیز را صاحب شده است من صاحب نشدم. اکنون کودک میبیند که همسالانی او مکتب رفته استادن این کودک با فروختن یگان اشیا یا که با دیگر کار با مجبوریت والدان مشغول است. او میبیند همسالانی خود را او نگوید هم لیکن در داخل او یک حسیات منفی یک حسیات نسبت خودش نسبت زندگی خودش به وجود می آید. درک میکنه. بله چرا من مثل آنها بودم نمیتوانم؟ چرا والدین من به من اجازه نمیدهد که من به مکتب روم؟ چرا من در قطار آنها نیستم؟ این حسیات ها را کودکان با زبان نگویند آنها در داخل خودشان همین حسیات را نگاه میدارند. بعد همین حسیات همین حالت ها بعد تمام عمر آنها را همراهی میکنه. در بسیار مورد ما میبینیم والدان در دوره پیری بعد میگن که فرزندان ما را نگاه نکرده به خانه پیرانسالان برده پرتافتن. برای چی؟ چون که در وقتش ما مسئولیت را بر دوش خود نگرفتیم. ما برای چی فرزند را برای مهنت مجبور میکنیم؟ ما آنها را به دنیا آوردیم یعنی که مسئولیت بر دوش ماست. آنها را تامین کردن از جهت مادی این مسئولیت والدان است. نه کمک کردن فرزندان مجبور نیستند. کمک فرزندان در آن افاده می‌یابد که انتظامناک باشد، با تربیت باشند، صاحب دانش مهارت باشند، یعنی که در مکتب خوب تحصیل کنند. فرزندان نمونه‌ای باشند. آن کمک از همه بهترین فرزند به والدان می‌شود. چیزی که امروز در جامعه مشاهده میکنیم با طلبندگی رو آوردن بعضی از کودکان و یا نورسان که متاسفانه به جای تحصیل کردن بعضا میبینیم که در بعضی از کوچه ها با طلبندگی مشغول هستند. این تا چه اندازه به حالت آنها تاثیر میرساند و چگونه آنها رو میتوان از این راه گردان؟ فقط از این راه آنها را والدان گردانده میتوان. چون که متخصصان دیگر ساحه حفظ حقوق، متخصصان حفظ حقوق کودکان یا که ناظران محلی یا که دیگر متخصصانی که خیلی خوب امروز در محل ها کار فعالیت میبرند همین گونه کارها را پیشگیری میکنند، لیکن مسئله در سر آن میرود که والدان آیا همین چیز را درک کردن چرا؟ چون که امروز با آنها رفتن صحبت پروفیلاکتیکی گذراندن، حتی پروتکل ها ترتیب دادن، آنها با فهماندن که به جوابگری کشیده میشه چون که قانونی مخصوص برای این قبول کردن یا که دیگر جنبه مسئله را میفهمونن. آیا والدین همین چیز را درک کردن؟ چون که میبینیم که 2 روز گذشت با فرزندش در دیگر منطقه با همین کار مشغول است. انا همین گونه والدین یک بار فکر کنن که آینده فرزندانشان چه میشه؟ حوض زندگی که آنها دارن از همین چیز خودشان با یعنی که روا میبینن همین گونه زندگی را باز فرزندانشان مثل خودشان زندگی کنن. چرا؟ چون که آنها نیز در وقتش از تحصیل دور مانده بودن، با همین راه آنها زندگیشان پیش بردن، با آنها همین شکل زندگی را با فرزندان خودشان روا دیده است. یعنی با میراث میمونن. با میراث میمونن. بله. چون که آنها نیز صاحب یگان کسب نیستن. اگر بعض موارد میبینیم شخصانی که به طالباندگی مشغول هستند سالم هستند. آنها میتوانند بروند در یگان جا با یگان کار دیگر مشغول شوند، لیکن حسابی که حسی پسی مسئولیت شناسی آنها راهی برای خودشان خیلی آسان را وای کردن که انتخاب کردن که مثلا طالباندگی. در بسیار موارد میبینیم چه شما قد کردن حتی کودکان خردسال که در هوای سرد مینشینند. ما مردم فرزنددوست هستیم، کودک دوست هستیم، میبینیم با آنها یعنی که دلمون میسوزد خیر میکنیم، لیکن گپ سر آن میرد که همون والدین از این وضعیت استفاده میبرند. آینده فرزندانشان رو مثل آینده خودشان میسازند. آنها فکر کنند جامعه در اینجا همه کار رو اجرا میکنه، اگر والدین نخواهد اون کارهایی که جامعه اجرا میکند نتیجه نمیگیرد.
همه چیز تنها و تنها در دست والدان است. محدود کردن آرزو یا انتخاب کسب میتواند که سبب دوری از تحصیل شود؟ بله میتواند شود، چون که بسیار وقت نورسان ما میخوان فوتبال باز باشن، یعنی ورزشکار، یگان ساحه ورزش رو انتخاب کنند، یا که در ساحه تکنیک میخوان پیش روند، یا که دیگر ساحه ها را انتخاب میکنن وابسته به صنعت. بعد والدان همیشه مانع میشن که نه، از قفای این کسب زندگی خود را پیش برده نمیتوانی، از قفای این کسب تو مبلغ معین را به دست آوردن نمیتونی، که دیگر سخنان که آنها بسیار مورد آرزوهای فرزندان خود را میشکنند. گپ در سر آن میرود که وقتی که انسان به کسب خودش مهر و محبت زیاد داشته باشد و اگر با همون مهر و محبت زیاد از کسب خود را اجرا کند، باور کنید زندگی این گونه شخصان دیگرگونه میشود از آنه که شخصانی که مجبورن به همون کار و فعالیت مشغول شدن. مثلا شما نمیخواین یک کار را اجرا کردن لیکن مجبور هستین، این حالت پسیخولوژی شما به تاثیر میرسونه، در شما استرس را، اضطراب را مجبور کنه هر سحر از صبح خسته با خرسندی کار نمیروید، مجبور با رفتن در کار از ساعت فلان تا ساعت فلان در اونجا نشستن در کار، ولی کار سر نکرده علاقه فکرهای منفی معنی سر شما رو پر کردن. این به حالت شما، به ثمره‌ناکی فعالیت شما تاثیر خود را می‌ذاره. اگر من کسب خود را دوست دارم، من از صبح سحر با خرسندی میآیم به جای کار و فعالیت من ثمره‌ناک میشد. برای همین با والدان توصیه داده میشود که آرزوهای فرزندان خود را نشکنند، چرا؟ چون که آنها نیز در وقتش آرزو داشتن لیکن آنها آرزوهای خود را عملی نکردن، آرزوهای والدانشان را عملی کردن. همین چیزا رو خودشان اثر گذاراندن، لیکن متاسفانه با همون کار نسبت فرزندان خودشان اجرا میکنن. از جهت روانشناسی یک توصیه دادنی هستم: زندگی شما نیست، زندگی فرزندتان است. او شخصیت الهی است، او خواهش، طلبات، آرزو، نیت‌های خودش را دارد، او کسب دوست داشته خودش را دارد. برای همین امکانیت دهید اما در کسب انتخاب، در جاده انتخاب کرده خودش مایل خطاگی به راه دهد. راه داد و اصلاح میشد، با ساحه دیگر را انتخاب میکند، هیچ وقت دیر نمیشه. اگر ما تاریخ نگاریم، آدمانی که با قول والدان که اگر ثروتمند شدن خوان، آدمانی هستند که بعد نفقه برآمدن هم ثروتمند شدن. گپ در سر آن است که قابلیت، شوق، ذوق کودک را به اینابت گرفتن. لیکن در خردسالی در وقت مکتب خواندن فرزند گفت که من این گونه کسب را انتخاب کرده میخوام، والدان مانع شدن، علاقه اون هوسی که کودک نسبت به تعلیم داشته آن را پس میگردند، کودک را از تعلیم مکتب دور میکند. کودکی که اعلاخوان بود برای انتخاب کس کوشش میکرد، بعد مدت معین پس برای چی؟ خیر با من امکانیت نمیدن که کسب را انتخاب کنم. و همین خاطر آنها خودشان مرا داخل میکنن به همون دانشگاه. علاقه، شوق و ذوق خواننده نسبت به تعلیم پس میشه. برای همین با والدان توصیه داده میشد که همیشه فکر و اندیشه فرزندان خود را به اینابت گیرند. اگر آنها را از راه گرداندنی باشند، این را با مثال های حیاتی، یعنی که در جریان صحبت فشار زورآوری نه، در جریان صحبت آزادانه به آنها فهمانده دهد. اگر درست باشد، همون فرزندان را فکر کرده از راهشان خودشان برمیگردند. و والدانی که به تحصیل فرزندان مانع میشوند چه توصیه میدهید؟ یکم آینده فرزندان فکر کی میشوند آنها؟ اگر صاحب دانش نشوند، اگر آنها تحصیل نکنند، کی میشوند؟ چی را به دست میبیارند؟ در جامعه چگونه موقع خود را پیدا میکنند؟ هم مثل دیگران زندگی را پیش میبرد، گفتگی اندیشه ها را از معنی خود دور کنند، از فکرهای خود دور کنند. برای چه؟ چون که ما والدان امروز مسئولیتناک مجبور هستیم، وظیفه دار هستیم که آینده خوب را برای فرزندان فراهم آوریم.
یگانه چیزی که یگانه سلاحی که گویم که سلاح انسان یا که اون اشیایی که ما رو از همه چیز امین می‌دارد این دانش است. برای همینم دانش قوی گرداندن، مستحکم گرداندن، صاحب دانش و مهارت و ملکه بودن در کدام موقع در کدام دولت در کجای نباشیم این جهت مثبت ما میشود. ما زبان را میدانیم، ما فکر اندیشه خود را بیان کرده میتوانیم. ما زبان را میدانیم، فرهنگ همون ملت را از خود کرده میتوانیم. در همون ملت خود را معرفی کرده میتوانیم. مثلا ما اگر یگان کسب و هنر داریم زندگی خود را پیش برده میتوانیم. ما صاحب معلومات عالی هستیم، در جامعه موقع معینی خود را اشغال کرده میتوانیم. با فرزندان خود شرایط را فراهم آوریم، آنها نیز صاحب همون چیزایی که ما آرزو داریم همون را فرزندان ما صاحب شوند. امکانیت فراهم بیارند برای فرزندانشان، آنها را دستگیری نمایند، یعنی که معرفتناک بودن، در مکتب خواندن، صاحب دانش مهارت بودن، نتیجهش چی میشه آن را به فرزندان فهمانند و برای تحصیل فرزندان در مکتب مانع نشوند. برای به خاطر آینده آنها، اگر که آنها خواهند که در دم پیری فرزندان دستگیری آنها باشد، تامینگری آنها باشد، آنها از یگان جنبه برای خودشان اذیت نکشند، اگر همین چیز را هم حتی بعضی والدان فکر و اندیشه دارند همین را فکر کنند، هیچ وقت برای خواندن فرزندانشان مانع نشد. فرزندی که خوان از همه جهت هم خود را تامین میکنند هم والدان را تامین میکنند. بینندگان گرامی، اگر شما نیز وابسته به مسائل روانشناسی مخصوصاً حالتهای روانی کودکان و نورسان و یا عائله سوال و درخواست دارید میتوانید به ما ارسال نمایید. یادرس میشویم که امروز در برنامه وابسته به موضوع مانع شدن به تحصیل و عامل‌های آن از نگاه روانشناسی ما صحبت داشتیم با آموزگار فاکولته پسیخولوژی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام استاد صدرالدین عینی، روانشناس زرینه رستمова. بار دیگر خوش آمدید. تشکر برای دعوتت. بینندگان عزیز، اینجا برنامه نوبتی مسیر تربیه به انجام میرسد. برای شما سلامتی، سربلندی و سعادت روزگار را تمنا داریم. خیر.